स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार हमीर सिंह जी और सरदार जगतार सिंह जी। मैं जी आया आखिर। थैंक यू, शुक्रिया जी। कोटकपूरा गोलीकांड के मामले च अज एक होर सप्लीमेंटरी चलान पेश होया। अत अहम चलान है और इहदे विच जिहड़े तत्थ दिते गए आ इस केस नूं प्रभावित करन वाले आ। पुलिस अधिकारियों का जिक्र इहदे विच एक बारी फिर तो हुंदा, एक बारी फिर तो जिस तरीके नाल गोलीकांड तो बाद फॉर्जरी की गई है उहदा जिक्र आया। अहम मोड़ साबित होने वाला यह भी ये चार्जशीट ये चलान सप्लीमेंटरी चलान इस मामले दे विच। दूजा सवाल भी बहुत अहम आ कि आम आदमी पार्टी दे विच पिया रफड़ जदों कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने एक दिन पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस के मामले च कुछ सवाल खड़े करते सी। अज आम आदमी पार्टी के एक वड्डे लीडर ने एक चैनल नूं इंटरव्यू दौरान कुंवर विजय प्रताप के सामने कई सवाल खड़े करते कि यह विधिवत तरीके नाल चलाई जा रही मुहिम कि कुंवर विजय प्रताप नूं किसी डिसिपलिनरी एक्शन का सामना भी करना पै सकता, किसी अनुशासनी कार्रवाई का सामना भी करना पै सकता। सरेरा मंग की जा रही है और कुंवर विजय प्रताप किधरों होर सिद्धत ने इस गल का जिक्र भी होया। सवाल इनू भी अगे बढ़ाने। तीजे नंबर के उत्ते मीडिया नाल जुड़िया सब तो अहम सवाल, इंडिया गठजोड़ की जिहड़ी मीडिया कमेटी आ उहदे वल्लों 14 एंकरस का बाईकॉट, उत्थे अपने नुमाइंदे ना भेजण का फैसला। देश भर दे विच इहदे उत्ते चर्चा हो रही है। बीजेपी ने बड़ा सटीक हमला बोलिया। सुब्रमण्यम स्वामी बड़ा अहम जिक्र कर रहे हैं कि एंकर क्यों, वो तो तनख्वाहदार ने, मालिक क्यों नहीं। पंजाब की स्थिति कोई बहुत वखरी नहीं, इत्थे भी सत्ताधारी और विरोधियों का वख-वख नजरिया हुंदा। मीडिया दे विच कई तरह की अप्रोच है, इहदे ते जानने आ। सब तो पहला सरदार हमीर सिंह जी सांझ पवाओ जरा, तुहाडी नजर लगी हुई सी फरीदकोट की उस अदालत विच जिथे LK यादव की अगवाई वाली सिट ने एक बार फिर सप्लीमेंटरी चलान पेश किया है कि आ उस चलान दे विच और वो इस केस नूं किवें प्रभावित करदा है। बड़ी देर हो गई है, इंसाफ दूर ही दूर हुंदा जा रहा। सालां दी एक सिलसिला बनया होया। अज भी लोग इस उम्मीद ते ने कि जल्दी इंसाफ होवे। अजे एक होर SIT की रिपोर्ट आनी बाकी है। यह सप्लीमेंटरी चलान की कह रहा जी? ਇਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਚਲਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚਲਾਨ ਸੀ, 2 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰੋ ਚੌਥਾ ਚਲਾਨ ਹੈ 22 ਪੇਜਾਂ ਦਾ। ਇਹ 192 ਨੰਬਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ SHO ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਵਰਸਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ 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 ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ FIR ਹੀ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ SHO ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ DGP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ SHO ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ SIT LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੀਗੀ, LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਆਸਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ
ਤੇ ਅਗਲਾ ਚਲਾਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ SIT ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ FIR ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, FIR ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨਾਂ ਦੇ SHO ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SIT ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਤੇ ਹੁਣ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੌਥੀ, ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਊਗੀ, ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ SIT ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਇਹ 3 FIR ਮੇਨ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੁਰਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੁਰਜੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਵੱਜਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ 3 ਵੱਖਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ FIR ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 3 ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ IG ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ IG, ਉਹ ਚਲੋ ਡਿਟੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ IG ਦੇ ਅੰਡਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SSP ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਹੋਵੇ ਧਰਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਰਕਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੇ ਵੱਟੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਊਟਕਮ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੜਪੱਤਣ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਈਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਫਾਈ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ
ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੀਟ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਤੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯੋਜਿਤ ਹੈ, ਪਲਾਨਡ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ, ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਵੀ, ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲੱਗਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਵੋਟ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਣ ਜਾਣ ਕੁਛ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3500 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਟ ਮੀਨ ਜੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਸਮ ਕਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬੰਦ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਹਿਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ 5-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਲਈ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 40-45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਮਹਾਨ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹੀ ਛੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਕੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗਈ। ਤੇ 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਬ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। 117 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 5 ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਪ੍ਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਉਸ ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 117 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ MP ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਨਾ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇਗਾ। ਅਸਲ ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣੂਗਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਕੂਲ ਕੋਲ 30-32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਸਤਪਾਲ ਡੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 117 ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? 19,000 ਸਕੂਲ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਉਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਉਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਸਬਜੈਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 2020 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚਾਹਣ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ
ਉੱਥੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪਲਾਨਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨੱਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਐਮਐਲਏ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਨੱਬ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਜੂ? ਵੱਖਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ 2 ਵੱਖਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ। ਜੇ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਉਹ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸੈਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਨ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਟੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਸਸੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਚੜ ਜੋ ਸੋਲੀ, ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਐਂਕਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ INDIA ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਐਂਕਰਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਲਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ 52-51% ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝੀਏ, ਠੀਕ ਸਮਝੀਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ EMPLOYEES ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ਼ੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ EMPLOYEES, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ ਐਮਬੈਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ USA ਨੇ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ 100 ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫਿਨਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨ ਦਾ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਰਾਕ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਅਖਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੈਨ ਆਸਕਡ ਟੂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕਰਾਲਡ।
ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਈਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਟੋਨਮੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨਮੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕਰਟੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਕਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਰਜੀਮ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਐਡ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ 14 ਐਂਕਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਲਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਪੁਖਤਾ ਲਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 295 ਵੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਮਨੋਪਲੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਨੋਪਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੇਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਟਨ ਹੋਣ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ, ਮਿਆਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਨ ਦੀ ਜਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਜੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਜੀ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿ ਐਂਕਰੇਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਉਹ ਸਦਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨੇ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ, 26-28 ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣਗੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ 9 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? 80 ਚੰਦਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 11 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਸਭ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨੂਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ 3 ਵਾਰ। ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਜੇ ਫਾਂਸੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਰਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਜਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਓਵਰਆਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।